So today's topic is difference between various unguided media. So starting from first point, radio wave, electromagnetic waves having frequency in between 3 kilohertz to 1 gigahertz are called radio waves. In first point, we just differentiate each unguided media according to the frequency. Microwave frequency between 1 gigahertz to 300 gigahertz, infrared wave 300 gigahertz to 400 terahertz. Second point, radio waves are omnidirectional, means they travel in all the direction from the source. Whenever the radio wave are transmit, they are transmit in all the direction, and the receiving device which are capable to receive that particular signals receive them. Clear? Omnidirectional છે એટલે બધી ડાયરેક્શનમાં રેડિયો વેવ છે ટ્રાન્સમિટ થશે. Microwave are unidirectional, means sending and receiving antenna narrowly focused. Means એ માઇક્રોવેવ ની અંદર તમારે જે સેન્ડિંગ અને રિસીવિંગ એન્ટેના છે ક્લિયર એ તમારે અરાઉન્ડ ફોકસ રાખવા પડશે બીકોઝ microwaves are unidirectional એટલે એક જ ડાયરેક્શનમાં સિગ્નલ છે એ ટ્રાન્સમિટ થશે. Infrared waves are unidirectional. Infrared waves છે પણ unidirectional છે. જે receiving antenna છે અને sending antenna છે in infrared waves are in one line. બરાબર, one line એટલે આપણે જેમ કહી શકીએ કે લાઇન ઓફ સાઇટ પ્રોપોગેશન યુઝ કરી શકે, એક જ લાઇનમાં હોવા જોઈએ. બરાબર, એન્ડ ધ ઇન્ફ્રારેડ વેવ છે એની રેન્જ છે એ શોર્ટ રેન્જ માટે યુઝ થાય છે, જ્યારે માઇક્રોવેવ છે એ વધારે રેન્જ માટે અકોર્ડિંગ ટુ ધ એઝ કમ્પેર ટુ ઇન્ફ્રારેડ વેવ માઇક્રોવેવ છે એની રેન્જ છે થોડી વધારે હોય છે. Third point, radio waves are omnidirectional so that they can easily penetrate the wall both indoor and outdoor. Clear? Penetrate wall means કે કોઈ solid object હશે તો એને easily જે radio wave હશે એ પાર કરી શકશે. Microwave are unidirectional so that they cannot able to penetrate wall if the distance is more. Clear? So the microwaves cannot able to penetrate wall. Infrared waves do not pass through solid object. Infrared wave છે short range communication માટે યુઝ થાય છે. એ કોઈ પણ પ્રકારનું એવા સોલિડ ઓબ્જેક્ટ છે બરાબર એના થ્રુ સિગ્નલ છે એ પાસ નહીં કરી શકે. ચલો નેક્સ્ટ. In radio wave, the sending and receiving antenna do not have to be aligned. Radio wave omnidirectional છે, એમાં sending and receiving antenna alignment ન હોય તો ચાલે, કોઈ પણ જગ્યા હશે receiving antenna છે સિગ્નલ રિસીવ કરી શકશે. In microwave, the sending and receiving antenna need to be aligned, and in infrared, the sending and receiving antenna need to be aligned in infrared wave also. Infrared wave માં પણ એક જ લાઇનમાં બે છે receiving and sending antenna એ હોવું જોઈએ. Radio wave use sky propagation, microwave use line of sight propagation, infrared use line of sight propagation. Sky propagation છે તો એની અંદર થ્રુ એર જે સિગ્નલ છે એ રિફ્લેક્ટ બેક થશે અર્થમાં અને જે રિસીવિંગ એન્ટેના હશે એમાં સિગ્નલ છે એ રિસીવ થશે. માઇક્રોવેવની અંદર લાઇન ઓફ સાઇટ પ્રોપોગેશન છે, એક જ લાઇનમાં રિસીવિંગ અને સેન્ડિંગ એન્ટેના હોવું જોઈએ. બરાબર, જો અલાઇન નહીં હોય, નેરોલી ફોકસ નહીં હોય તો સિગ્નલ છે એ રિસીવ નહીં થાય. સેમ વે ઇન્ફ્રારેડમાં પણ લાઇન ઓફ સાઇટ પ્રોપોગેશન છે, સેન્ડિંગ અને રિસીવિંગ એન્ટેના છે એ એક જ લાઇનમાં એટલે કે અલાઇન હોવા જોઈએ. ક્લિયર? તો અને તો જ સિગ્નલ છે એ રિસીવ થશે. નેક્સ્ટ, radio waves are widely used for communication because it can easily penetrate the walls. Microwaves having higher data rates, so it is used in digital communication. Radio waves છે એમાં sometimes એવું થાય બરાબર કે કોઈ બીજું એન્ટેના છે એની ફ્રીક્વન્સી છે એનાથી ઇન્ટરફિયર થવાના ચાન્સીસ રહે. માઇક્રોવેવમાં એ વસ્તુ નહીં થાય, એટલા માટે માઇક્રોવેવ છે એ ડિજિટલ કોમ્યુનિકેશનમાં યુઝ થશે. રેડિયો પણ ડિજિટલ કોમ્યુનિકેશનમાં યુઝ થશે, એનાલોગ અને ડિજિટલ બેમાં. બટ માઇક્રોવેવ્સ
having higher data rate as compared to radio wave. So a digital communication માં વધારે use થશે. Infrared waves used for short range communication, બરાબર છે, ડિસ્ટન્સ ઓછું હશે અને હાયર ફ્રીક્વન્સીની રિક્વાયરમેન્ટ હશે એવી જગ્યાએ ઇન્ફ્રારેડ વેવ્સ છે એનો યુઝ થશે. લાસ્ટ પોઈન્ટ, એપ્લિકેશન ઓફ વેરિયસ અનગાઇડેડ મીડિયા, એનો તમે કહી શકો. રેડિયો વેવ છે તો એની કેટલી એપ્લિકેશન છે? AM અને FM રેડિયો, ટેલિવિઝન બ્રોડકાસ્ટ, જીપીએસ રિસીવર, વાયરલેસ ક્લોક. માઇક્રોવેવ છે તો સેલ્યુલર ફોન છે, સેટેલાઇટ નેટવર્કમાં યુઝ થશે, વાયરલેસ લેન એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે યુઝ થશે. એન્ડ ઇન્ફ્રારેડ વેવ્સ ઇન રિમોટ કંટ્રોલ યુઝ ઇન ટીવી એન્ડ VCR, વાયરલેસ કીબોર્ડ અને માઉસમાં યુઝ થશે કારણ કે એમાં રેન્જ છે એ ઓછી હોય છે, અને રિમોટ ટેમ્પરેચર સેન્સિંગ અથવા તો વેધર ફોરકાસ્ટિંગ તમે એમાં પણ ઇન્ફ્રારેડ વેવ્સ છે એનો યુઝ કરી શકો. સો ધીઝ આર ધ એપ્લિકેશન ઓફ વેરિયસ અનગાઇડેડ મીડિયા. ચાલો, 7 ડિફરન્સ છે, બરાબર. એક્ઝામમાં તમને કોઈ પણ રીતે 2 માર્ક છે, 3 માર્ક છે, 4 માર્કમાં પૂછાય, બરાબર. તો આમાંથી તમે 4 અથવા તો 5 પોઈન્ટ છે એ લખી શકો. ક્લિયર? ચલો, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ડિફરન્સ બિટવીન રેડિયો વેવ, માઇક્રોવેવ એન્ડ ઇન્ફ્રારેડ? આમાં કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લો. એની ડાઉટ સ્ટુડન્ટ? તો ડાઉટ હોય તો ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો, અધરવાઇઝ ટાઈપ ક્લિયર એન્ડ નો. Okay, most of student type clear. So we just move to the next topic. This is satellite communication. I'm just share my screen to all of you. Okay, screen is visible, student. Okay, so the next and last topic of unit number 3 is satellite communication. The satellite is man-made equipment which place in orbit around the earth. બરાબર જે અર્થ નો જે પોર્શન છે કે જે જગ્યાએથી સિગ્નલ્સ છે એ આપણને રિફ્લેક્ટ થાય છે ઓન અર્થ, બરાબર. એ જે ઓર્બિટ છે, એ જે એરિયા છે, એ એરિયામાં સેટેલાઇટ છે એ પ્લેસ કરવામાં આવે છે. એન્ડ ટોટલી ઇટ ઇઝ મેન મેડ ઇક્વિપમેન્ટ. ક્લિયર? ઇટ ઇઝ વાયરલેસ receiver or transmitter that is launched by the rocket and placed in orbit. Clear? કોઈ પણ રોકેટ એટલે આપણે કઈ કે ભાઈ સ્પેસશિપ છે એના થ્રુ એ લોન્ચ કરવામાં આવે છે સેટેલાઇટ. The satellite enable communication to be established over a large distance. Clear? તમારે કોઈ પણ large distance communication through વાયરલેસ કોમ્યુનિકેશન કરવું છે એના માટે સેટેલાઇટ છે એનો યુઝ થાય છે. ક્લિયર? તમારે અર્થ ઉપર જે ટ્રાન્સમીટર હોય છે, કોઈ પણ તમારે સિગ્નલ છે, બરાબર, અર્થ અને સ્પેસ, બરાબર, એની વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનું કોમ્યુનિકેશન કરવું હશે તો થ્રુ સેટેલાઇટ તમે કોમ્યુનિકેશન છે એ એસ્ટાબ્લિશ કરી શકશો. A satellite communication system use satellite to relay radio transmission between earth and terminal. Clear? અર્થ એન્ડ ટર્મિનલ મીન્સ કે જે સેટેલાઇટ છે અને અર્થ છે એના વચ્ચેની જે કોમ્યુનિકેશન છે, બરાબર. રિલે મીન્સ કે એ સિગ્નલ છે એ ટ્રાન્સમિટ કરશે અને પાછું રિફ્લેક્ટ બેક એટલે કે રીટ્રાન્સમિશન થશે ઓન અર્થ ટર્મિનલ. અર્થ ઉપર જે રિસીવર હશે, બરાબર, ત્યાં સિગ્નલ છે એ રિલે થશે. There is 2 type of communication of satellite to relay radio transmission between earth and terminal. એક તો એક્ટિવ અને એક પેસિવ, બરાબર. બે પ્રકારના તમે કોમ્યુનિકેશન કહી શકો, એક્ટિવ અને પેસિવ. હવે શું ડિફરન્સ છે એક્ટિવ અને પેસિવમાં? કે એક્ટિવ છે એમાં એક્ટિવ જે સેટેલાઇટ તમે કહો તો એમાં રિપીટર હશે. ક્લિયર? સિગ્નલ છે એ રીજનરેટ થશે, સિગ્નલ સ્ટ્રેન્થ છે એ ઇમ્પ્રૂવ થશે, and then it is reflected back to the earth. Whenever transmit the radio signal to the satellite,
સેટેલાઇટમાં એક રિપીટર હશે. એ રિપીટર શું કરશે? રિપીટર ઇઝ અ ડિવાઇસ ટુ સ્ટ્રેન્થન ધ સિગ્નલ. મીન્સ કે સિગ્નલની સ્ટ્રેન્થ ઇમ્પ્રૂવ કરવા, સ્ટ્રેન્થ વધારવા માટે રિપીટર નામની નેટવર્કિંગ ડિવાઇસનો યુઝ થાય છે. તો એ જે સેટેલાઇટની અંદર હશે એને તમે એક્ટિવ સેટેલાઇટ કહી શકો. ક્લિયર? અને પછી સિગ્નલની સ્ટ્રેન્થ ઇમ્પ્રૂવ થશે અને પછી અર્થના ટર્મિનલ ઉપર એ રિસીવ થશે. પેસિવ સેટેલાઇટ છે તો એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું રિપીટર નહીં હોય. ડાયરેક્ટલી જે સિગ્નલ છે, બરાબર, સેટેલાઇટ રિસીવ કરશે એ ડાયરેક્ટલી અર્થના ટર્મિનલમાં રિફ્લેક્ટ કરશે. ક્લિયર? ડાયરેક્ટલી રિફ્લેક્ટ બેક ટુ ધ અર્થ રિસીવર. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું રિપીટર નહીં હોય, એટલે સિગ્નલની સ્ટ્રેન્થ ઇમ્પ્રૂવ નહીં થાય ઇફ ધ સિગ્નલ ઇઝ વીક. ક્લિયર? ડ્યુરિંગ ધ ટ્રાન્સમિશન. આ બે પ્રકારના સેટેલાઇટ હોઈ શકે, એક્ટિવ અને પેસિવ. ફિગર તમે જોઈ શકો છો સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશનની. એક અહીંયા ટ્રાન્સમિટિંગ એન્ટેના છે જે અર્થ ઉપર હોય છે, રિસીવિંગ એન્ટેના જે અર્થ ઉપર હોય છે. શું થશે? ટ્રાન્સમિટિંગ એન્ટેના છે એ થ્રુ અપલિંક. અપલિંક એટલે એક પ્રકારની કોમ્યુનિકેશન ચેનલ છે કે જે સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ કરશે સેટેલાઇટને. ક્લિયર? સેટેલાઇટમાં એ સિગ્નલ છે એ રિસીવ થશે, બરાબર, અને એ સિગ્નલ છે એ રિફ્લેક્ટ બેક ટુ ધ રિસીવિંગ એન્ટેના ઓફ ધ અર્થ વાયા ડાઉનલિંક ચેનલ. ક્લિયર? જે સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ થશે એને આપણે અપલિંક ચેનલ કહીશું સેટેલાઇટમાં, અને સેટેલાઇટમાંથી જે રિસીવિંગ એન્ટેનામાં રિસીવ થાય છે એ ડાઉનલિંક ચેનલ થ્રુ થશે. બે કોમ્યુનિકેશન ચેનલના નામ છે, અપલિંક અને ડાઉનલિંક. ક્લિયર? સો આ રીતે તમે ફિગર છે એ ડ્રો કરી શકો છો. વિથ ફિગર તમને પૂછાય તો એક્યુરેટ ફિગર નો દોરો તો પણ ચાલે, બરાબર. અહીંયા એક રિસીવિંગ એન્ટેના છે, ટ્રાન્સમિટિંગ એન્ટેના છે અને સેટેલાઇટનું એનું કોમ્યુનિકેશન અપલિંક અને ડાઉનલિંક ચેનલ થ્રુ, બરાબર, વિઝિબલ થાય છે. Okay, the earth transmits the satellite via uplink channel on a frequency called uplink frequency. Clear? જે સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ થશે uplink channel through એને તમે uplink frequency પણ કહી શકો. The satellite then amplify the signal, convert it into the downlink frequency and send back to the earth station via downlink channel. Clear? ડાઉનલિંક ફ્રીક્વન્સી છે એમાં કન્વર્ટ કરશે, મીન્સ કે સિગ્નલ જે અપલિંક ફ્રીક્વન્સી દ્વારા અપલોડ થયું છે, રિસીવ થયું છે, એ સિગ્નલને એમ્પ્લિફાય કરશે ડાઉનલિંક ફ્રીક્વન્સીમાં, એટલે કે જે રિસીવિંગ સાઇડની જે ફ્રીક્વન્સી હશે એમાં સેટ કરશે. દેન ઇટ સેન્ડ્સ બેક ટુ ધ અર્થ, બરાબર. અને એ જે કોમ્યુનિકેશન ચેનલ છે ધેટ ઇઝ ડાઉનલિંક ચેનલ. ક્લિયર? જે અપલિંક ચેનલ છે, ડાઉનલિંક ચેનલ છે, એની જે ફ્રીક્વન્સી છે એને આપણે અપલિંક ફ્રીક્વન્સી અને ડાઉનલિંક ફ્રીક્વન્સી કહીશું. The circuit in the satellite acts as a receiver, frequency changer and transmitter is called for transponder. બરાબર. સેટેલાઇટની અંદર એક ટ્રાન્સપોન્ડર નામની ડિવાઇસ હશે. શું કરશે ટ્રાન્સપોન્ડર? જનરલી જે અર્થ સ્ટેશનમાંથી જે સિગ્નલ આવશે એને રિસીવ કરશે, પછી એની ફ્રીક્વન્સી છે એ ચેન્જ કરશે. ફ્રીક્વન્સી ચેન્જર તરીકે પણ યુઝ થાય. ફ્રીક્વન્સી ચેન્જર મીન્સ કે જે અપલિંક ફ્રીક્વન્સી છે અને ડાઉનલિંક ફ્રીક્વન્સીમાં ચેન્જ કરશે, અને જે રિસીવિંગ એન્ટેના હશે અર્થ સ્ટેશનમાં એમાં રિફ્લેક્ટ કરશે. ક્લિયર? એ જે પર્ટિક્યુલર ડિવાઇસ છે કે જે બે અર્થના જે સ્ટેશન છે અને સેટેલાઇટ વચ્ચેનું જે કોમ્યુનિકેશન એસ્ટાબ્લિશ કરે છે, બરાબર, એ ડિવાઇસને આપણે ટ્રાન્સપોન્ડર કહીશું. જનરલી એ સેટેલાઇટની અંદર પ્લેસ થયેલું હોય છે. ક્લિયર? એ સેન્ડર તરીકે પણ વર્ક કરે છે, રિસીવર તરીકે પણ વર્ક કરે છે, કારણ કે અર્થ સ્ટેશનમાંથી પહેલા તો એ સિગ્નલ રિસીવ કરશે અને પાછું જે અર્થ સ્ટેશનમાં રિસીવિંગ એન્ટેના હશે ત્યાં એ ટ્રાન્સમિટ કરશે સિગ્નલ. ક્લિયર? અને એકોર્ડિંગ ટુ ધ ફ્રીક્વન્સી, એટલે જે ટ્રાન્સપોન્ડર ડિવાઇસ છે એને તમે ટ્રાન્સમીટર તરીકે પણ વર્ક કરશે, રિસીવર તરીકે પણ વર્ક કરશે અને ફ્રીક્વન્સી ચેન્જર તરીકે પણ વર્ક કરશે. ક્લિયર? ધીસ ડિવાઇસ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રાન્સપોન્ડર. ચલો, આટલી વસ્તુમાં કોઈને કંઈ ડાઉટ? સ્ટુડન્ટ, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ધીસ? સેટેલાઇટ છે કઈ રીતે વર્ક કરે છે, બરાબર. અર્થ ઉપર જે એના સ્ટેશન હોય છે, એન્ટેના હોય છે, બરાબર, રિસીવિંગ અને ટ્રાન્સમિટિંગ એન્ટેના, કોમ્યુનિકેશન છે સેટેલાઇટ થ્રુ થશે. એની અંદર જે ડિવાઇસ પ્લેસ કરેલી છે ટ્રાન્સપોન્ડર એના થ્રુ, અને ટ્રાન્સમિટ થાય ત્યારે અપલિંક ચેનલ થ્રુ થશે, બરાબર. જ્યારે એ સેટેલાઇટ જે ટ્રાન્સમિટ કરશે રિસીવિંગ એન્ટેનામાં સિગ્નલ, એ ડાઉનલિંક થ્રુ રિસીવિંગ એન્ટેનામાં રિસીવ થશે.
Okay, most of student type clear. So the next one and last one is application of satellite communication, relaying telephone calls, ટેલિકોમ્યુનિકેશન માટે પણ યુઝ થશે બરાબર. રીટ્રાન્સમિટ એટલે રિલેઇંગ એટલે રીટ્રાન્સમિટ થશે બરાબર. કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશન છે ટેલિકોમ્યુનિકેશન તમારે રીટ્રાન્સમિટ કરવું છે, રીબ્રોડકાસ્ટ કરવું છે, તો એના માટે સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન છે એ યુઝ થશે. ટેલિવિઝન બ્રોડકાસ્ટ એના માટે પણ યુઝ થશે બરાબર. મલ્ટિપલ તમારે વન ટુ મેની કોમ્યુનિકેશન કરવું છે તો એના માટે સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન છે યુઝ થશે. એક જગ્યાએથી તમે કાંઈ બ્રોડકાસ્ટ કરો છો બરાબર અને બધી જગ્યાએ એક સાથે દેખાય છે બરાબર. અહીં વખતે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થતું હોય તો એ પણ તમારે એમાં પણ સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશનનો યુઝ થાય છે. રેડિયો કોમ્યુનિકેશન માટે યુઝ થાય છે. વેધર ફોરકાસ્ટિંગ બરાબર, ટેમ્પરેચર જે આપણે મેજર કરવું હોય એના માટે પણ ઘણી વખત સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશનનો યુઝ થાય છે. ઇન્ટરનેટ કોમ્યુનિકેશન ક્લિયર, ઇન્ટરનેટ તમે યુઝ કરો છો તો એમાં પણ સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશનનો યુઝ થાય છે. ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ એટલે કે જીપીએસનો યુઝ કરો છો જે તમારે અલગ અલગ લોકેશન છે બરાબર ટ્રેક કરવા માટે જે આપણે જીપીએસનો યુઝ કરીએ છીએ એ પણ થ્રુ સેટેલાઇટ થાય છે બરાબર. સેવન્થ, પ્રોવાઇડિંગ સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન ટુ શિપ્સ, એરક્રાફ્ટ એન્ડ અધર મોબાઈલ વ્હીકલ બરાબર. એરક્રાફ્ટમાં, શિપમાં તમે જે સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન છે એનો યુઝ થાય છે. લાસ્ટ વન, પ્રોવાઇડિંગ કોમ્યુનિકેશન ટુ રિમોટ એરિયા ઓફ ધ અર્થ બરાબર. કોઈ એવો એરિયા છે અર્થનો કે જ્યાં કોઈ કોમ્યુનિકેશન થઈ શકતું નથી બરાબર, બીજું કોઈ પણ ડિવાઇસ થ્રુ અથવા તો બીજું કોઈ પણ મીડિયા થ્રુ, તો ત્યાં એ સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન, કારણ કે સેટેલાઇટ છે એ જીપીએસ થ્રુ બધા એરિયા છે એ કવર કરી શકતું હોય. તો એવું કોઈ રિમોટ એરિયા છે બરાબર જે અલગ છે સાવ, કે જ્યાં એવું કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશન ડાયરેક્ટ થઈ શકતું નથી, તો એ જગ્યાએ સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન છે એ આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ. સો these are the application of satellite communication. ચલો અહીંયા તમારો આ ટોપિક છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે, સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન. આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ હોય એક વખત આખું રિફર કરી લ્યો, કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો. ચલો, એની ડાઉટ સ્ટુડન્ટ? જો ડાઉટ ન હોય તો ટાઈપ ક્લિયર ઓર નોટ. Most of student type clear. So we just end today's session here. અહીંયા તમારું યુનિટ નંબર 3 છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ.